Hello friends, myself Dattatreya Jadhav. I am from HM College. Students, today we are going to discuss new examples from the chapter Sets and Relation. The examples is on cardinality of a set. And the examples are word problems. Okay. शाब्दिक उदाहरणे या ठिकाणी विचारली जाणार आहेत. कार्डिनॅलिटी ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. हियर इज आवर फर्स्ट एग्जांपल. In a class of 200 students. How many students there are in a class? 200. Who appeared in a certain examination? ते कोणत्या तरी एखाद्या एक्झामिनेशनला बसतात. 35 students failed in CET. How many students failed in CET? CET exam. Yes, 35. 40 in NEET. 40 students failed in NEET. And 40 in JEE, Joint Entrance Examination. Okay. 20 failed in CET and NEET. 20 students failed in CET and NEET. 17 in NEET and JEE, 15 in JEE and CET, and 5 students failed in all 3 examinations. How many examinations are there? 3 examinations are there. First one is CET, NEET and JEE. Find how many students did not fail in any examination. Means they are passed in all the examinations. Find how many students, sub question B is here, failed in NEET or JEE entrance. Okay. And here is the question. Now look at it. हा क्वेश्चन पहिल्यांदा तुम्हाला समजला पाहिजे. काय झालेलं आहे, एक क्लास आहे, त्याच्यामध्ये 200 विद्यार्थी आहेत, ते काही एक्झामिनेशन्स देत आहेत. त्याचे 35 स्टुडंट्स फेल झालेले आहेत सीईटी एक्झाम मध्ये, 40 स्टुडंट्स फेल झालेले आहेत ते नीट साठी, 40 स्टुडंट्स फेल झालेले आहेत जेई साठी, 20 फेल झालेले आहेत सीईटी आणि जेई मध्ये, 17 इन नीट आणि जेई, 15 इन जेई अँड सीईटी. म्हणजे हे नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची माहिती दिली आहे. अँड 5 फेल्ड इन ऑल 3 एक्झामिनेशन्स. फाइंड हाऊ मेनी स्टुडंट्स डिड नॉट फेल इन एनी एक्झामिनेशन. फर्स्ट सब क्वेश्चन इज डिड नॉट फेल इन एनी एक्झामिनेशन, and second question is failed in NEET or JEE entrance. ओके, इथं काहीतरी डाटा दिलेला आहे. कशाच्या संदर्भात? तर एका क्लासच्या संदर्भात. तर हे एक्झाम्पल आपलं सेट वरचं आहे, वर्ड प्रॉब्लेम. आता इकडे लक्ष द्या. हे एक्झाम्पल दिसते मोठं, फक्त लगेच सॉल्व्ह करू शकतो, पण मी हे एक्झाम्पल तुम्हाला समजावं याच्यासाठी पूर्णपणे लिहिणार आहे. ओके. तर या ठिकाणी 3 एक्झाम्स आहेत, म्हणून मी 3 एक्झामला नाव काहीतरी देऊन ठेवतो आणि 200 स्टुडंट्स अपिअर होणार आहेत. म्हणून स्टार्टिंग करतो. लेट कॅपिटल एक्स बी काय आहे, तर नंबर ऑफ स्टुडंट्स हू अपिअर्ड सर्टन एक्झामिनेशन. स्टुडंट्स हू अपिअर्ड examination. Certain examination म्हटलं तरी चालेल. Therefore, number of elements in X is given. X मध्ये किती एलिमेंट्स आहेत? तर 200 एलिमेंट्स आहेत. तो आपला युनिव्हर्सल सेट असेल. त्यापैकी काय झालेलं आहे, 35 स्टुडंट्स फेल्ड इन सीईटी. सीईटी साठी सी डिनोट करतो. सी इज स्टुडंट्स फेल्ड इन सीईटी. Students failed in CET. How many students failed in CET? 35 students. Therefore, n of C is equal to 35. Next, 40 NEET. 40 students failed in NEET. त्याच्यासाठी कॅपिटल N सेट डिनोट करतो. कॅपिटल N students failed in NEET. How many students failed in NEET? 40 in NEET. So n of capital N
number of elements in capital is equal to 40. Next, J stands for students failed in JEE. How many students failed in JEE? 40. So number of elements in J is equal to 40. Now look at here. 20 failed in CET and NEET. In set field, we learn and is used to denote intersection and or is union is used to represent or, and intersection is used to represent and. Here is that CET and NEET. It means that C intersection N is nothing but set of students who failed in CET and NEET. Students failed in CET and NEET and आहे म्हणून intersection घेतली. So number of elements in C intersection आहे. CET आणि NEET मध्ये किती स्टुडंट्स फेल झालेले आहेत? 20. So 20 is written. 17 in NEET and JEE. NEET and JEE. So N intersection J is set of students who failed in NEET and JEE. How many students failed in NEET and JEE? 17 students. So number of elements in an intersection J is equal to 17. 15 in JEE and CET. JEE and CET. So I am denoting that J intersection C. Intersection is why? Because and is there. Is the set of students failed in, yes, JEE and CET. Number of elements in J intersection C, which is equal to 15, and 5 failed in all 3 examinations. All 3 means that students failed in JEE, NEET, and also CET. So J intersection N intersection C. Student failed in J and CET or NEET and CET. Okay. So number of elements in J intersection N intersection C is equal to 5. एकदम इझिली आपण दिलेली माहिती फक्त लिहून घेतलेली आहे आणि त्यांना प्रत्येकाला एक सेटचं नाव दिलेलं आहे. ओके. आता पुढे बघा काय करतो, जे आपल्याला क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत त्यांनी त्याच्याबद्दलची टू फाइंड मध्ये माहिती. टू फाइंड मध्ये काय फाइंड करायचं आहे? डिड नॉट फेल इन एनी एक्झामिनेशन. आता मला सांगा फेल होणारे म्हणजे काय असणार आहे? युनियन मध्ये असणार आहे फेल होणारे जे युनियन एन युनियन सी आणि फेल न होणारे काढायचे. सो फर्स्ट टू फाइंड एन ऑफ जे युनियन एन युनियन सी चा कॉम्प्लिमेंट आणि फेल्ड इन नीट और जेई. नीट और जेई और म्हटल्यानंतर काय येणार आहे? युनियन. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नीट एंड जेई. नीट और जेई. फेल्ड इन नीट और जेई यांना एन युनियन जे आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. सगळ्यांनी लक्ष व्यवस्थित द्या. एक्झाम्पल इझिली सॉल्व्ह करून दाखवतो. अतिशय सोपं एक्झाम्पल असते, तुम्हाला ते लगेच सॉल्व्ह करता येईल. पहिल्यांदा मी काय करतो तर व्हेन रिप्रेझेंटेशन करतो. व्हेन डायग्राम आणि व्हेन डायग्राम म्हणून तुम्हाला इझिली लगेच आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता येईल. इथे या ठिकाणी मी व्हेन डायग्राम करतो. हा आपला सेट ऑफ स्टुडंट्स who appeared for certain examination म्हणजे युनिव्हर्सल सेट आहे. त्याला मी
x नाव देतो आणि तिथं माहिती आहे आपल्याकडे n ऑफ x किती आहे तर 200 आहे. n ऑफ x इज इक्वल टू 200. याच्यामध्ये 3 एक्झामिनेशन्स आहेत. कोणत्या? सीईटी, जेई आणि नीट. म्हणून 3 सर्कल्स घेतो ते 3 सेट्स डिफाइन करण्यासाठी. हे फर्स्ट, सेकंड आणि हे थर्ड. मग तुम्ही म्हणाल की 3 असे एकत्र का दाखवले, तर इथं माहिती देतानाच त्यांनी सांगितलेलं आहे 5 फेल्ड इन ऑल 3 एक्झामिनेशन. काही विद्यार्थी तिन्हीत पण नापास झालेले आहेत. हा जर आपण कन्सिडर केला की सीईटीचा सेट आहे, हा सी न डिनोट केला आहे, हा नीटचा सेट आहे आणि हा जेईचा सेट आहे रिप्रेझेंट करण्यासाठी. तर एन ऑफ सी मध्ये आपल्याकडे 35 एलिमेंट्स आहेत, एन ऑफ एन मध्ये 14 आणि एन ऑफ जे मध्ये 14. ओके, ते एलिमेंट्स इथं लिहून घ्यायचे असतील तरी घेऊ शकताय. मी इथं लिहितो एन ऑफ सी इज इक्वल किती असणार आहे तर ते दिलेले आहेत आपल्याला 35. एन ऑफ एन 14 आणि एन ऑफ जे, जेई मध्ये फेल होणार आहे किती? जेई मध्ये फेल होणार आहे 40. आता व्हेन डायग्राम मध्ये तुम्हाला सगळ्यात गोष्टी महत्त्वाच्या समजल्या पाहिजे. हा जो कॉमन पार्ट असेल, म्हणजे सपोज करा की हे 2 सेट्स आहेत, तर हा पार्ट काय असतो? इंटरसेक्शन वाला पार्ट. कोणता असतो तो? इंटरसेक्शन वाला. आणि हा पार्ट जो असतो शेडेड पोर्शन, तो कशाचा असतो? युनियन वाला. आणि हा असतो तो इंटरसेक्शन वाला. युनियन साठी आपण काय डिनोट करतोय? युनियन साठी रिप्रेझेंट करण्यासाठी ऑर आणि अँड कशासाठी वापरतो तर इंटरसेक्शन साठी. मला सांगा इथं माहिती दिलेली आहे सी इंटरसेक्शन आहे, म्हणजे इंटरसेक्शन म्हणजे कॉमन. आता सी आणि एन मध्ये हे कॉमन किती आहेत? हा कॉमन वाला सेट असणार आहे. म्हणजे हे जे एलिमेंट्स आहेत इथले ते सी इंटरसेक्शन एन मध्ये झाले, ते म्हणतात 20. मी फक्त ते एलिमेंट्स लिहितो सी इंटरसेक्शन एन. ओके, परत काय म्हणलेलं आहे? एन ऑफ एन इंटरसेक्शन जे, एन इंटरसेक्शन जे, इंटरसेक्शन म्हणजे मधले कॉमन, ते किती आहेत? 17 आहेत. आणि हे जे मधले आहेत सी इंटरसेक्शन जे, ते किती आहेत? 15 आहेत. ओके, तर त्यात बाहेरच्या बाजूला सगळ्या फिगर्स लिहून घेतलेले. आणि एन ऑफ जे इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन सी, स्टुडंट्स फेल्ड इन ऑल 3 एक्झामिनेशन, जेई, नीट अँड सीईटी. हाऊ मेनी स्टुडंट्स फेल्ड? 5 फेल्ड इन ऑल 3 एक्झामिनेशन्स. म्हणजे तिन्हीच फेल होणारे बघा हे येत आहेत. हा सेट जो आहे काय कॉमन, तो हा फर्स्ट 5 ती फिगर मध्ये पहिल्यांदा भरायची आहे. ओके, मग मी ते 5 जे लिहिले आहेत ते सगळ्यात फेल होणारे लिहिले आहेत. आता हा 15 कोण होता बघा? 15 जे इंटरसेक्शन सी, जे इंटरसेक्शन सी. 17 कोण आहे? तर एन इंटरसेक्शन जे. आणि सी इंटरसेक्शन एन 20 आहे, सी इंटरसेक्शन एन. आता मला सांगा हा जो सेट आहे कोणता असणार आहे? हा पॉइंट जे इंटरसेक्शन सी वाला असणार आहे तो 15 आहे. तर 5 प्लस हाऊ मच? 5 प्लस हाऊ मच इज इक्वल टू 15. 5 अधिक किती बरोबर 15. तर 5 अधिक 10 बरोबर 15. म्हणून इथं 10 लिहिले. काय आले? हे 10 कुठून आले? आता हा 5 आहे आणि हा आपला जो पोर्शन आहे ना, हा शेडेड सपोज करा, तो 20 स्टुडंट्स आहेत. 5 प्लस हाऊ मच इज इक्वल टू 20? 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20. हा जो पोर्शन आहे तो कोणता आहे बघा? एन इंटरसेक्शन जे आहे का? एन इंटरसेक्शन जे, तो काय सांगतोय तर तो 17 आहे. 5 प्लस हाऊ मच इज इक्वल टू 17. 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 17. आता पुढची गोष्ट बघा, हे 10 प्लस 5, 15 प्लस 15, 30, 30 प्लस 5, 35. सी हा सेट कंप्लीट केला. सी मध्ये किती एलिमेंट्स होते? 35. बघा ऍड करून
झाले की नाही 35. जे सेट साठी बघा, जे मध्ये किती आहेत बघा, 10 + 5 15 15 16 17 27 27 प्लस हाऊ मच इज इक्वल टू 40. जे मध्ये 40 आहे. 27 मध्ये किती मिळवले तर 40 येते. 30 हे 15 + 5 20 20 + 10 30 30 + 2 32 आणि n या सेट मध्ये हा n रिप्रेझेंट केलेला आहे. त्याच्यात किती आहे तर 40 आहेत. 32 प्लस हाऊ मच इज इक्वल टू 40. 32 + 8 इज इक्वल टू 40. म्हणजे ही माहिती आपण पूर्णपणे भरलेली आहे बघा. 15 × 5 20 × 10 30 30 × 10 40 बरोबर झाले. हे 10 × 5 15 15 × 10 25 25 × 10 35 × 5 40 40 झालेले. 10 5 15 30 30 + 5 35. सी पण कम्प्लीट झालं. आणि एक्स मध्ये म्हणजे हे बाहेरचे जे सगळे आहेत सगळे म्हणजे बाहेरचे म्हणजे ह्या स्क्वेअर बॉक्स मध्ये ते किती आहेत तर 200 आहेत आपल्याकडे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, हे सगळे जे स्टुडंट्स आहेत की नाही याच्या आतमध्ये सर्कलच्या आतमध्ये आहेत ते फेल झालेले आहेत. आपल्याला डाटा नापास झालेल्यांचा दिलेला आहे ना. आपल्याला कोण काढायचे तर पास झाले, डिड नॉट फेल इन एनी एक्झामिनेशन. म्हणजेच बघा ते नापास झालेले कोण असणार आहेत. नापास झालेले कोण असणार आहेत. सी युनियन अँड युनियन जे हे असणार आहेत नापास झालेले. ओके, फेलवाले आणि आपल्याला फेलवाले नको आहेत, पासवाले पाहिजे. म्हणजे कोण काढलं पाहिजे, सी युनियन एन युनियन जे चा कॉम्प्लिमेंट काढला पाहिजे. म्हणजे हे पासवाले डिड नॉट फेल वाले. ओके, ही एक गोष्ट झाली. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फेल्ड इन नीट ऑर जेईई पाहिजे. ओके, हा आपला फर्स्ट सब क्वेश्चन होता. हा सेकंड सब क्वेश्चन आहे फेल्ड इन नीट ऑर जेईई एंट्रन्स. नीट ऑर जेईई एंट्रन्स साठी मी काय करणार आहे बघा, नीट ऑर जेईई. नीट साठी n डिनोट करणार आहे, जेईई साठी j डिनोट करणार आहे. ऑर आलं की युनियन बाय इंटरसेक्शन युनियन हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. ओके, तर क्लिअरली लक्ष द्या व्यवस्थित. ह्या सगळ्यांची ऍडिशन करू. सगळ्यांची 10 + 5 15 15 + 15 20 30 30 + 5 35 35 + 12 + 8 20 35 + 20 55 56 57 58 + 10 68 स्टुडंट्स आपल्याला इथे मिळतील. 68 स्टुडंट्स कुठे मिळतील, n ऑफ c युनियन n युनियन j मध्ये मिळतील. आता आपल्याला कोणते काढायचे तर हे जे स्टुडंट्स आहेत ना इकडे बाहेर जे आहेत हे राहिलेले सगळीकडे पास झालेले आहेत. हे बाहेरच्या बाजूचे सर्कलच्या बाहेरचे ते पासवाले काढायचे असतील तर तुम्हाला कसे फाइंड आउट करावे लागतील. n ऑफ x मध्ये येते आणि त्यातून कोणते कॅन्सल करायचे, हे नापास झाले. म्हणजे n ऑफ x मायनस n ऑफ c युनियन n युनियन j. n ऑफ x मध्ये किती आहेत आपल्याला सांगा पटकन, 200 आणि त्यातून किती सबट्रॅक्ट करायचे 68. 200 मधून 68 गेले 132 स्टुडंट्स आपल्याला मिळतील. म्हणजे फर्स्ट सब क्वेश्चनचा आन्सर आपल्याला मिळेल काय, यस फर्स्ट सब क्वेश्चनचा आन्सर मिळेल 132. आणि सेकंड आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं तर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यस नीट ऑर जे n इंटरसेक्शन सॉरी युनियन ऑर आलेल्या मध्ये युनियन n युनियन j इज इक्वल n आणि j मध्ये बेरीज करायची. n या ठिकाणी आणि j या ठिकाणी म्हणजे ह्या एलिमेंट्स आपण काउंट करणार आहे किती तर ते काउंट करायला घेतो. 12 + 8 20 20 + 20 40 40 + 10 50 50 + 30 63 आणि सेकंडचा आन्सर आपल्याला मिळालेला आहे 63. लक्षात आलेलं आहे, एकदम क्लिअर एक्झाम्पल आहे. फक्त मी काय करतो या ठिकाणी
ही जी माहिती आपण वेन डायग्राम म्हणून लिहिलेली आहे ती थोडीशी व्यवस्थित लिहिण्याचा प्रयत्न करतो. पहिल्यांदा याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्या. ओके, वन्स अगेन लक्ष द्या इकडं. ही माहिती मी फक्त एक्झाम्पल काढून टाकलेलं आहे आणि तुम्हाला ते रिप्रेझेंटेशन कसं करणार आहे ते दाखवतो. सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट म्हणणार आहे एन ऑफ सी युनियन एन युनियन जे ब्रॅकेट कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स मायनस एन ऑफ सी युनियन एन युनियन जे विच इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स 200 मायनस ह्याच्यासाठी किती लिहिणार आहे मी 60. 200 मायनस 60 132. आणि सेकंड सब क्वेश्चनचा आन्सर लिहिणार आहे एन ऑफ एन इंटरसेक्शन जे इज इक्वल टू एन ऑफ ए एन युनियन जे इज इक्वल टू ए युनियन बी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन. सो एन ऑफ एन प्लस एन ऑफ जे मायनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन जे. एन मध्ये किती आहेत? एन मध्ये एलिमेंट्स किती आहेत? 40 प्लस जे मध्ये किती आहेत? जे मध्ये 40 80 झाले आणि त्याच्यातून एन ऑफ एन इंटरसेक्शन जे वाले बघायचे 70 आहेत. 40 प्लस 40 80 मायनस 70 विच इज इक्वल टू 63. हे सेकंड सब क्वेश्चनचा आन्सर लिहिलेला आहे एन ऑफ एन युनियन जे. फर्स्ट सब क्वेश्चनचा आन्सर या ठिकाणी लिहिलेला आहे एन ऑफ सी युनियन एन युनियन जे कॉम्प्लिमेंट. ओके, पुन्हा एकदा बघा, हे डायरेक्टली आपण करू शकतोय तरी पण चालते किंवा हे फॉर्म्युले वापरून जरी सॉल्व्ह केलं तरी चालते. ओके ओके, here is our second example. It is also a word problem. Question is, in a hostel 25 students take tea. 25 विद्यार्थी आहेत ते चहा पितात. 20 students take coffee. 20 विद्यार्थी आपल्याकडे 20 students take coffee. 20 विद्यार्थी आपल्याकडे काय करतात तर कॉफी पितात त्या हॉस्टेलमध्ये. 15 students take milk. 15 विद्यार्थी जे आहेत ते दूध पित आहेत मिल्क. 10 students take both tea and coffee. 10 विद्यार्थी असे की जे चहा आणि कॉफी दोन्ही पण पितात. 8 students take both milk and coffee. 8 विद्यार्थी असे की जे मिल्क आणि कॉफी दूध आणि कॉफी हे दोन्ही पण पितात. None of them take tea and milk both. यापैकी एकही विद्यार्थी टी चहा आणि मिल्क म्हणजे दूध पीत नाही. दोन्हीही पिते, मिल्क आणि टी. अँड एव्हरीवन टेक्स, प्रत्येक जण टेक्स ऍटलिस्ट मीन्स कमीत कमी ऍटलिस्ट 1 बिवरेज. बिवरेज म्हणजे पेय, म्हणजे हे दूध चहा कॉफी असं काहीतरी काही ना काहीतरी पितोय. देन फाइंड नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन हॉस्टेल. तर तुम्ही हॉस्टेलमध्ये किती स्टुडंट्स आहेत ते फाइंड आउट करा. खूप सोपा प्रश्न आहे. दिसताना असं वाटेल की वर्ड प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे तो अवघड वाटेल. तुम्हाला एकदा गोष्ट लक्षात ठेवा, और हा शब्द वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये आला तर युनियन यूज करणार आहे आणि अँड हा शब्द आला की इंटरसेक्शन यूज करणार आहे. या ठिकाणी जे काही विद्यार्थी बिवरेज घेत आहेत त्यापैकी एक आहे कॉफी मिल्क आणि टी. म्हणून मी हे 3 सेट डिफाईन करणार आहे. सी कॉफीवाला, एम मिल्कवाला आणि टी हा टी वाला. ओके, आणि हा जो दिलेला डाटा आहे तो रायटर करून घेणार आहे. लेट कॅपिटल सी स्टुडंट्स हू टेक कॉफी. स्टुडंट्स, capital C is a set of students who take
कॉफी. अगोदर काय दिलेलं आहे, स्टुडंट 25 स्टुडंट्स टेक टी, म्हणून टी न सुरुवात केली. टी, स्टुडंट्स हू टेक टी. हाऊ मेनी स्टुडंट्स टेक टी? 25. So n of number of students who take tea is equal to 25. ही एक माहिती. आता 20 स्टुडंट्स टेक कॉफी, म्हणून कॉफी साठी सी हा डिनोट करतो. स्टुडंट्स हू टेक कॉफी, अशा कॉफी पिणाऱ्यांचा संच. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी किती सांगितलेले? 20. m of c is equal to 20. अजून 15 स्टुडंट्स टेक मिल्क. मिल्क पिणाऱ्यांना m ने डिनोट करतो. कॅपिटल M इज सेट ऑफ स्टुडंट्स हू टेक मिल्क. मिल्क पिणारे किती आहे? 15 आहे. सो n of m is equal to 15. आता अजून जी माहिती आहे त्या माहितीनुसार बघूया. एक्स्ट्रा जी माहिती आहे, 10 स्टुडंट्स टेक बोथ टी अँड कॉफी. टी अँड म्हणजे इंटरसेक्शन आणि कॉफी म्हणजे टी इंटरसेक्शन सी. स्टुडंट्स हू टेक टी अँड कॉफी, तर अशी विद्यार्थी किती आहे की टी अँड कॉफी घेत आहेत? तर ते 10 स्टुडंट्स आहेत. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी 10. 8 स्टुडंट्स टेक बोथ मिल्क अँड कॉफी. मिल्क आणि कॉफी म्हणून एम इंटरसेक्शन सी. इंटरसेक्शन अँड साठी कंपल्सरी आहे एम इंटरसेक्शन सी. स्टुडंट्स हू टेक, सेट ऑफ स्टुडंट्स who take milk and coffee. Okay, so m intersection c, milk आणि कॉफी वाले किती आहेत? तर 8 आहेत. नेक्स्ट, none of them take milk, tea and milk. tea and मिल्क म्हणजे टी इंटरसेक्शन एम आपल्याला दिले. तर हे कोण आहेत? स्टुडंट्स, सेट ऑफ स्टुडंट्स हू टेक टी अँड मिल्क. ओके, सो एम ऑफ टी इंटरसेक्शन एम हे नन आहे. नन म्हणजे नन ऑफ देम म्हणजे 0 स्टुडंट्स आहेत की टी आणि मिल्क दोन्ही. ओके, and everyone takes at least one beverage. म्हणजे प्रत्येक जण काय ना काहीतरी पितो. तर तुम्ही नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन हॉस्टेल फाइंड आउट करून घ्या. सर्वात बेस्ट आपल्याला जर आन्सर लगेच हवा असेल तर त्या एक्झाम्पलची व्हेन डायग्राम तुम्हाला काढता आली पाहिजे. आता किती सेट्स आपण डिफाइन केले? टी वाला एक, कॉफी वाला एक आणि मिल्क वाला एक. 3 सेट्स डिफाइन केलेले. म्हणून मी 3 सर्कल्स घेणार आहे. पाठीमागच्या एक्झाम्पल मध्ये कसं होतं? असे 3 सर्कल्स घेतले. ओके, पण आता तसे न घेता या पद्धतीने घेतो. कारण की टी आणि मिल्क पिणारे 0 आहेत. म्हणजे एकात काही कॉमन नाही, तिन्ही पण कॉमन असणार कोणीच नाही. यामुळे आपण अशा पद्धतीची डायग्राम करतो. ही डायग्राम घेणार नाही. वेन डायग्राम लक्षात आलं काय करतोय? आता पहिल्यांदा काय करतो? टी सेट रिप्रेझेंट करतो. हा कॉफीवाला आणि हा मिल्कवाला. तुम्ही म्हणाल युनिव्हर्सल सेट घ्या, तर युनिव्हर्सल सेट घेता येणार नाही. कारण की हे सर्व जो दिलाय तो इन अ हॉस्टेल दिलाय. हॉस्टेलमधले विद्यार्थी दूध, चहा, कॉफी काही ना काहीतरी पितायत आणि प्रत्येक जण या तिन्ही गोष्टींपैकी एखादं पेय पितोय. म्हणून आपण बाहेर कोणताही युनिव्हर्सल सेट दाखवणार नाही. हे सर्व जे विद्यार्थी आहेत ते याच्यामध्येच येणार आहेत. ओके,
तर टी पिणारे जे आहेत ते 25 आहेत, तिथे खाली लिहितो. कॉफी पिणारे 20 आहेत, हे इथं लिहितो. आणि हे मिल्क पिणारे 15 आहेत, ते. ओके. आणि हे जे मधले जे आहेत हे कोणते एलिमेंट्स आहेत कोण सांगेल? हे मधले एलिमेंट टी आणि कॉफी वाले, आणि हे कॉफी आणि मिल्क वाले. टी आणि कॉफी वाले 10 आहेत, इथे लिहितो 10. आणि कॉफी आणि मिल्क वाले किती आहेत? कॉफी आणि मिल्क वाले 8. सी इंटरसेक्शन एम 8. ह्या दोन्ही व्हॅल्यू इथे लिहून घेतली. कॉमन ज्या गोष्टी आहेत त्या पहिल्यांदा लिहायच्या. कोणताही विद्यार्थी तिन्ही पेय पित नाहीये म्हणून आपली ती फिगर येणार नाहीये. आता कॉफी पिणारे 20 आहेत, त्यापैकी 10 आणि 8, 10 आणि 8 आपण भरलेले. 10 + 8 18. आता राहिलेत किती की आपल्याला 20 ऍडिशन मिळेल. ऑफकोर्स 2. 10 + 8 18, 18 + 2 20. आता इथं 10 गेलेले आहेत, पण आपले टी पिणारे किती आहेत? 25. 10 प्लस हाऊ मच इज इक्वल टू 25. 10 + 15 इज इक्वल टू 25. 8 प्लस हाऊ मच इज इक्वल टू 15. आता हा सेट मिल्क पिणारे 15 आहे, त्यापैकी 8 तर इथं लिहिलेलेच आहेत. आता 8 अधिक किती? 8 + 7 इज इक्वल टू 15. हे सर्व आपण लिहिलेले. या सर्वांची ऍडिशन केली. 15 + 10 25. 25 + 8 25 + 10 35. 35 + 7 35 + 7 42. सो आपला आन्सर असणार आहे नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन अ हॉस्टेल इज 42. ओके. हे व्हेन डायग्राम म्हणून आपण इझिली सॉल्व्ह करू शकतो. लगेच त्यांनी सगळ्यांची ऍडिशन केली. 42 आन्सर आलेला आहे. खूप सोप्या पद्धतीने आलेला आहे. आता आपण हे एक्झामसाठी जर लिहिणार असेल, हे सीईटी साठी झालेलं आहे, जेई साठी झालेलं आहे. एक्झाम साठी जर करणार असेल तर मी या पद्धतीने सॉल्व्ह करेन. टू फाइंड, काय फाइंड करायचं आहे तर नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन हॉस्टेल म्हणजे टी युनियन सी युनियन एम फाइंड आउट करायचं. टी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी युनियन एम युनियन सी. ओके. हॉस्टेलमधले स्टुडंट्स म्हणजे हे सगळे स्टुडंट्स हॉस्टेलमध्ये आहेत. आता त्याच्यासाठी फॉर्म्युला वी घ्या. 3 चा फॉर्म्युला माहिती आहे का? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए युनियन बी युनियन सी. Number of elements in A union B union C, n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of A intersection C plus n of A intersection B intersection C. हा फॉर्म्युला होता. तर तो फॉर्म्युला इथे यूज करतोय, पण इथं आपल्याकडे टी एम आणि सी आहे म्हणून फॉर्म्युला जरा चेंज होईल. तर हे एलिमेंट्स असणार आहेत एन ऑफ ए म्हणजे एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ सी मायनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एम मायनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी मायनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ह्या तिघांचे इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टी मध्ये एन ऑफ टी मध्ये एलिमेंट्स किती आहेत 25 प्लस एन ऑफ एम मिल्क मध्ये किती आहेत 15 प्लस एन ऑफ सी कॉफी वाले किती आहेत 20 माइनस टी इंटरसेक्शन एम 0 माइनस टी इंटरसेक्शन सी वाले 10 माइनस टी एम इंटरसेक्शन सी 8 आणि प्लस तिन्ही गोष्टी पिणार आहे
असे स्टुडंट्सच नाहीत की जे तिन्ही गोष्टी पित आहेत, म्हणून तिथं काय असणार आहे, 0 असणार आहे. हे 25 प्लस 15 हे होतील 40, 40 प्लस 20, 40 प्लस 20 60 मायनस 10 आणि मायनस 8 16 मायनस 60 मायनस 18, 60 minus 18 is 42. So number of elements in T union M union C, that is number of students in hostel. Number of students in hostel is 40. This is our final answer of the question. Take a screenshot here. So students, I hope you understood today's example on cardinality of sets from the chapter Sets and Relation. I hope you understood all the examples. Thank you for watching the video.